श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पगबंद रामदास अर्जन गुरु बार श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर बार तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी चौपाई। सुन आयस सतगुर ते चलियो जाति मलक संग पुन मिलियो मृदुल बाक कह पैरी पाणा मैं अब अपनो करूं पयाणा सुन आयस सतगुर ते चलियो। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चवर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरयामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी का सरगुण स्वरूप दासां गरीबां सिखां सेवकां साडे सबनां दे उत्ते किरपा करन वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले धन धन सतगुरु जी गरीब नवाज अंतरयामी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी दे विच सुभाईमान सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी संगत जी आप जी बड़े ही प्यार दे नाल सतगुरु जी के चरणों में जुड़ के बैठे हों। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के महान पवित्र दर्शन दीदारे करन दा सुभाग भरिया समा सतगुरु जी की किरपा दे नाल सानू तुहानू सारिआं नू प्राप्त होया है। गुरबाणी जी का रस पीना कीर्तन भाई जगमीत सिंह जी के जत्थे पासों आप जी ने सरवण किया है। प्यार दे नाल सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी की कथा आप जी संगतां बड़े ही प्यार दे नाल सरवण कर रहे हो। सत संगत जी पिछले दिन ही आप जी ने सरवण किया गरीब नवाज श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ जी की धरती के उत्ते सुभाईमान हैं। बाबा आनंद जी नूं महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने पास सद्दिया। कुछ दिन बाबा आनंद जी नूं कोल रख के उन्हां दे नाल बचन बिलास कीते सेवा की। बाबा आनंद जी जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच वाकई आनंद प्राप्त किया है वो बाबा आनंद जी की कथा आप जी ने सरवण की। इहदे तो अगे आप जी ने कथा सरवण की। गुरु घर दे विच बहुत वड्डी ड्यूटी साध संगत जी है वो है कीर्तन की ते कथा की। गुरबाणी का कीर्तन सुनाउणा बड़े पुन्न वधदे हन। गुरबाणी की कथा सुनाउणी इतिहास की कथा सुनाउणी ये भी वड्डी ड्यूटी मन्नी गई है। आम तौर पर रागी सिंह कथावाचक ये कह देंदे है कि सानू जोड़े झाड़न की सेवा मिली है, पर माफ़ करियो
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਰਬਾਬੀ ਵਰਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵ ਮਰਹੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮੌਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਫ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਭਾਂਡਾ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜਾ ਕਰਨੀ, ਗਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ,
ਸੰਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਕੱਢਤਾ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ। ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਂਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਈਏ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਉਦੋਂ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੁਖ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਿਤ ਤਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਾਗ ਗਾਉਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਚਨ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸੁਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਬਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰ ਜਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਾਮ 'ਚ ਜੋੜ ਲੈ। ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਸਫਲਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ 'ਚ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚੱਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਸੰਗ ਪੁੰਨ ਮਿਲਿਓ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਾਕ ਕਹਿ ਪੈਰੀ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਠੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਵੀ ਦਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਬ ਆਪਣੋ ਕਰੂੰ ਪਿਆਣਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਰਬਾਬੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁਣ ਚੱਲਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਹੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਚੱਲਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਹੁਤੇ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਬਿਲੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਢਿੱਗ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਕਹਿਓ ਤੁਵ ਧਨ। ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਚੱਲਿਓ ਚਾਹੈ ਪਰਲੋਕ ਮਝਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਾ। ਜਹ ਕੋ ਗਮਨ ਸਭਨ ਸਿਰ ਧਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵਹਿ, ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਨ ਤਿਆਗਿਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੇਤਕ ਦਿਵਸਨ ਆਯੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੁੰਨ ਬਾਬਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਰਬਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ,
ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਭਲੇ ਬੰਦਨਾ ਧਾਰੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈ ਸਭ ਹਿਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਧਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੈ ਸੁਤ ਸੰਗ ਸਦਨ ਕੋ ਚਾਲਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਭਾਰਜਾ ਬਹੁ ਸਮਝਾਈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਮਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਨਿਤ ਗੁਰ ਸਾਈਂ। ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਬਾਤ ਕੋ ਨਾਹੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਨ ਕੇ ਕਟੇ ਕਲੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਏ ਜਾਮ ਨਿਜ ਧਾਮ ਬਿਤਾਏ। ਦੋ ਪਹਿਰ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਰਬਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੁੰਨ ਮੁਖ ਕੀ ਦੁੱਤ ਕਸ਼ ਕੁਮਲਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਅਬ ਹਵੈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣ ਗਾਇ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਿਓ ਬਦਨ ਪਰ ਬਸਨ ਸੋ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਰਬਾਬੀ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਤ ਛਿਨ ਤਨ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਸਿਧਾਇਓ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੋਗ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਕਥਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ। ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ। ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ। ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ।
ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ। ਜਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਪਾਈ ਸੰਸੇ ਕੋ ਨਹਿ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਤਾਹੇ ਚਲਾਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਪਿਛੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਕੁਲ ਨਾਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਜਬ ਮਰੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਤਿਸ ਕੇ ਪੁੱਤਰਨ ਸਭ ਵਿਧ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਆਛੋ ਦਿਨ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਨ। ਬਿਨਾ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਨ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਦਸਤਾਰ ਵਿਸਾਲ ਦੁਸ਼ਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗ ਲਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕਰ ਵਿਪਰ ਹਾਥ ਤਬ ਘਾਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਤੁਰ ਸੁਤਨ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਧੀਰ। 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਇਹ ਸਿਰ ਪਾਓ ਗੁਰ ਦੀਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰ ਪਰ ਬੰਧ ਹੋ ਪਾਗ ਨਵੀਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਦੀ ਪੱਗ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਕ ਤਜੋ ਅਰ ਭਜਨ ਸੋ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਕ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕੋ ਸੇਵ ਬਸੋ ਨਿਜ ਧਾਮ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਪਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਹੋ ਦੁਸ਼ਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਾਓ ਭਾਈ।
ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਸੁਨ ਕੈ ਬਾਕ ਦੇਖ ਗੁਰ ਦਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਨ ਤਜ ਦਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਪਰ ਬਾਂਧੀ ਪਾਗ ਬਨਾਏ, ਐ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਆਛੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹਰ ਖਾਏ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਲੇਕਰ ਸਾਜ ਪਿਤਾ ਸਮ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਦੁਤਾਰਾ ਜਾਂ ਰਬਾਬ, ਜਿਸ ਸਾਜ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਏ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਖਰੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਰੀ ਕਲਾਨ, ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਹੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਪੋਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਥੰਬ ਭਾਰ ਖਲੋਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ। ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਜੋਧਾ ਬਲੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ। ਤੁਰਕ ਮਾਰ ਕਰ ਕੀਰਤ ਭਲੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜਸ ਲਿਆ। ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਕੋ ਵੱਡ ਥੰਬਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੇਖ ਪਰਾਕਰਮ ਸਭ ਜਗਤ ਅਚੰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਜੰਗ ਕਰ ਮਾਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਜੁੱਤ ਚੰਮੂ ਸੰਘਾਰਿਓ, ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਸਹਿ ਕੰਬਰ ਘਾਤੀ, ਤੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੀ ਦਾਹਸ ਛਾਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਪੈਂਦਾ ਘਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਸੋ ਲਰਬੇ ਆਇਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅਰਿਓ ਨਾ ਸ਼ਤਰੂ ਸਕਲ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਨ ਸ਼ਾਹ ਭਾ ਮਾਨੀ ਹਾਰੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਕੋ ਗੁਣ ਰਾਵਰ ਕੋ ਕਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਲਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁੱਛ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਜਸ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ, ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਉਦਾਰ। ਗੁਰ ਜਸ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ, ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਰਾਗਨ ਗਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਸਭਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਲੀਏ ਰਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਮੌਜ ਤਿਨ ਕਉ ਤਤਕਾਲਾ। ਬੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦਿਤ ਭਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਕ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਨਿਜ ਪਿਤ ਕੇ ਨਿਆਈ। ਲੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬਨਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਗੱਜ ਕੇ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਪ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਨਿਤ ਆਵੇਂ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੌਂਕੀ ਕਰਤੇ ਸਾਂਝ ਸਕਾਰ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜੀ, ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵਨ ਕੀਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਮਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਿਖ ਕਰਹਿ ਸਨੇਹ ਨਵੀਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਆਪਨ ਸਮਾਂ ਤਨ ਤਜਨ ਪਛਾਨਾ। ਬੀਤਤ ਬਾਸੁਰ ਹੋਏ ਨਿਰੇਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਦਈ ਚਾਹੈ ਨਿਜ ਪੋਤੇ। ਲੱਖ ਕਰ ਧੀਰ ਆਦ ਗੁਣ ਪੋਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਾਨ ਦੇਤ ਦਿਜ ਦੀਨ। ਦਰਬ ਜਵਾਹਰ ਕੀਮਤ ਪੀਨ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ ਬਸਤਰ ਨਵੀਨ। ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ ਪਾਏ ਕਰ ਜ਼ੀਨ। ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਪੂਰਬ ਖਰ ਧਾਰਾ। ਕਰਵਾਰਨ ਕੀ ਬਹੁ ਉਦਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਹੈ ਪਾਏ ਕਾਇਰ ਬਹਿ ਗਏ।
ਤਰ ਕਰ ਸੂਰ ਸੁਰਗ ਕੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਸਵਰਗ ਹੀ ਭੇਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਥਾ ਦਾਨ ਧਾਰਾ ਗੁਰ ਕਰ ਕੀ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦਾਨ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੁੜੋ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਮੰਗਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੁੜ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਲੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਸਰ ਕੀ, ਦੀਨਨ ਕੋ ਦਾਰਿਦ ਬਹਿ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਚੱਲੀ, ਉਵੇਂ ਦਾਨ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਓ, ਦੀਨਨ ਕੋ ਦਾਰਿਦ ਬਹਿ ਗਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦਸਹੋਂ ਦਿਸ਼ ਜਸ ਤੇ ਭਰ ਗਇਓ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਹੈ ਪੁੱਬ ਅਰ ਪੱਛਮ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਥ ਨਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕ ਦਾਰਦੀ ਜੇ ਚੱਲ ਆਵੇਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਰ ਬਿਭੂਖਨ ਤੁਰੰਗ ਨਚਾਵੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ, ਘੋੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਐ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਐ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਹੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਤੁਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਚਿਨਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ, ਜੇਬ ਮਾਇਆ ਨਾ ਭਰ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਹੁਸਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਚ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪਛਾਣਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਬੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਹ ਬਿਸਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਤਿਕ ਸੈਨ ਬਨਾਏ ਸਿਧਾਵੇ। ਬੜੇ ਮੋਲ ਪਟ ਤੁਰੰਗ ਲਿਜਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਨਹੋਂ ਹੀਰ ਕਰ ਜੇ ਲਘੂ ਗ੍ਰਾਮ। ਭਜ ਹੈ ਤਿਆਗ ਭਰੇ ਧਨ ਧਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਭਰੇ ਧਨ ਧਾਮ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। 300 ਊਚੇ ਕਹੈ ਸੁਨਾਏ। ਹਮਕੋ ਦੇਖਤ ਨਹੀਂ ਪਲਾਏ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੋਧਾ ਭਾਰੀ, ਹਮ ਤਿਨ ਕੇ ਚਲ ਜਾਹੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਖੌਰੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 300 ਉੱਚੇ ਕਹੇ ਸੁਣਾਏ, ਹਮਕੋ ਦੇਖਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੋਧਾ ਭਾਈ, ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਚਲ ਜਾਹੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਆਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਚ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਛਾਣੋ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਸ ਕਹੈ, ਦਰਬ ਤੁਰੰਗ ਬਸਨ ਕੋ ਲਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ, ਵਸਤਰ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਅਬਦੁਲ ਨੱਥਾ ਰਣ ਕੀ ਵਾਰ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਨੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਰੀ ਬਨਾਵਨ ਸਕਲ ਸੁਧਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਮ ਸੰਗਰ ਘਾਲਿਓ ਕਸਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਮਾਰੇ ਸੈਯਦ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੈਯਦ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਲਈ ਹੱਥ ਕਰ ਤੁਰਕਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਜੰਗ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਤਿਹ ਲਈ। ਹਨੇ ਡੰਕ ਰਣਜੀਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਜਵਾਏ। ਗੁਰ ਆਗੇ ਥਿਰ ਹੋਏ ਸੁਨਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਕਰ ਦਾਨ ਦੀਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਆ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਗਜ ਤੁਰੰਗ ਉਪਰ ਸ਼ੁਭ ਜੀਨ। ਕੰਚਨ ਕੰਕਨ ਜਟਨ ਨਵੀਨ। ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ। ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਬਰਨ ਬਹੁ ਕੇਰੇ। ਦਿਓ ਸੰਗ ਬਹੁ ਦਰਬ ਕਨੇਰੇ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਕਾਠੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ, ਫਿਰ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੜੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰਮਾਇਓ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਰੋ ਸੁਨਾਵਨ ਮੁਦ ਉਪਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਕੋ ਦਹਿ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਨਹਿ ਪੰਥ ਚੱਲ ਹੈ ਜਗ ਮੇਰਾ। ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵ੍ਰਿਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਵਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੰਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਆ। ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਆਦ ਦਾਨ ਬਿਧ ਨਾਨਾ, ਕਰੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਚਕ ਆਵੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਜਸ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਧਾਵੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ? ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਰ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ? ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਣ ਦਈਆਂ ਕਿ ਘਟਣ ਦਈਆਂ ਨੇ? ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਕਮਾਈ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਵਧਣ ਦਏ ਆ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੈਰਾਂ ਪਾਉਣ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੱਜ ਕੇ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੱਜਣ ਫਤਿਹ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।